फ्रेंड्स मु सरोजिनी आज आम वाक्य पढ़ा वाक्य क्या कहुए गठनमूलक दृष्टि वाक्य केते प्रकार से सब विषय डिस्कसन करवा। प्रथमे जानिबा वाक्य क्या कहुए। जो उक्ति मनर एक भाव को पूर्ण रूपे स्वाधीन भाव में प्रकाश करे ताको कौन बोली कहुए ना वाक्य कहुए। ताले वाक्य क्या कहुए जो उक्ति मनर एक भाव को पूर्ण रूपे स्वाधीन भाव में प्रकाश करे ताको वाक्य कहुए। ताले से कौन कही केते गुड़िए पद मिलित तो हुई पूर्ण रूपे मनर भाव प्रकाश कले ताको कौन बोली कहुए वाक्य बोली कहुए। ताले देखिबा वाक्य को गोड़ा को नहीं वाक्य कहुची। भारत रे पढ़ा शेष करी सुभाष बोस अधिक पढ़ापी लंडन गले मध्य सेठारे भारतर स्वाधीनता पाई चिंता कले एटा गोटे कौन गोटे वाक्य। सेमती पुरी भुवनेश्वर और कोणार्क को स्वर्ण त्रिभुज बोली कहुची सेटा गोटे कौन वाक्य। गांधीजी जातिर जनक गांधीजी कौन ना जातिर जनक एक सब ये गुड़े कौन बोली कहुची ना वाक्य बोली कहुची। एबे आमे गठनमूलक दृष्टि वाक्य केते प्रकार देखिबा। गठन दृष्टि वाक्य तीन प्रकार कौन कौन ना सरल वाक्य यौगिक वाक्य आउटे जटिल वाक्य। प्रथमे जानिबा सरल वाक्य ताहाको कहुए। जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताको कौन बोली कहुए ना सरल वाक्य कहुए। ताले सरल वाक्य क्या कहुए जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताको सरल वाक्य कहुए। जेमती अलेक्जेंडर जड़े योद्धा थिले सेटा गोटे कौन तार समापिका क्रिया किए ना थिले। सेमिति बसंत ऋतु रे दक्षिण दिगरु पवन मलय पवन बहे ताले बहिबाटा कौन गोटे समापिका क्रिया। सेमती मिनी भात खाई विद्यालय को जाए ताले कौन जोटा कि जाए जाएटा गोटे कौन ना समापिका क्रिया। सेमती पिलाटी जाऊ जाऊ रास्ता रे पड़गला जो रास्ता रे पड़गला जो से कौन से गोटे ना समापिका क्रिया बुझीपारे। ताले सरल वाक्य क्या कहूँ जो गोटे मात्र क्रिया द्वारा वाक्यटी जो समाप्त होगाकू ताको कौन कहुए ना सरल वाक्य कहुए। ताले जानिपारे समापिका क्रिया कौड़ा ना थिले बहे जाए पड़गला ये सब गोटे गोटे कौन समापिका क्रिया बुझीपारे। कौन कही ना साधारणतः ओडिया भाषा रे सरल वाक्य कर्ता गोटे समापिका कर्म क्रिया अनुसार गठित हुए ताको कौन बोली कह मन रखा ना सरल वाक्य कौन ना कर्ता गोटे समापिका कर्म आ क्रिया अनुसार गठित होता है। ताले कौन कही मो पाठ पढ़ुची मोर से मोर भल सांग एगुड़ेकर कौन कौन थाए कर्ता अच्छी समापिका कर्म अच्छी आ गोटे क्रिया रही। एबे आमे यौगिक वाक्य विषय पढ़ा। यौगिक वाक्य क्या कहुए ना एकाधिक सरल वाक्य रे संजोग रे जो वाक्य गठित हुए ताको कौन बोली कहुए ना यौगिक वाक्य बोली कहुए। तना यौगिक वाक्य क्या कहुए ना एकाधिक सरल वाक्य रे संजोग रे जो वाक्य गठित हुए ताको यौगिक वाक्य कहुए। ताले देखिबा यौगिक वाक्य रे कौन कौन थाए ना उ आउ एवं किंबा अबा बा आउ अथवा एतिके जदि थिबो जानने एटा कौन गोटे ना यौगिक वाक्य। ताने यौगिक वाक्य रे कौन कौन थाए ओ आउ एवं किंबा अबा बा अथवा ये सब थाए। ताले देखिबा तांकर अनेक घर द्वार अच्छी ओ बहुत जमीबाड़ी भी अच्छी। ताले मु कौन कही ओ थिले कौन जानिबो एटा गोटे यौगिक वाक्य बोली जानिबो। सेमिति शेष रे एडिसन को श्रम सफल हैला एवं से बिजुली बल्ब उद्भावन कले किए ना एडिसन। एडिसन कौन कही ना एवं अच्छी एवं थिले मु कौन कही ना यौगिक वाक्य। परिश्रम कदापि व्यर्थ हुए नहीं कि विफल हुए नहीं। ताले मु कौन कही किंबा अबा बा ये सब थिले ताले कौन हुए जोटा कि यौगिक वाक्य बोली जानिबा। एठी कौन अच्छी परिश्रम कदापि व्यर्थ हुए नहीं कि देइथिले कौन एटा जानिबे यौगिक वाक्य। से भली ये सब देखिए जोटा कि तांकर अनेक घर द्वार अच्छी कौन ना यौगिक वाक्य रे दुईटी रु अधिक सरल वाक्य मध्य रही पारे। यौगिक वाक्य गठन रे ऊपर वर्णित कौन आम जो पूर्व पढ़ले ओ एवं कि मात्र
କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ନଚେତ୍ ପୁଣି ବା ତେବେ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ନଚେତ୍ ବା ତେବେ ଏଇସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଯଦି, ଯିଏ, ଯେଉଁ, ଯେଉଁଠାରେ, ଯେହେତୁ, ଯେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ମାମୁଁ କହିଲେ ରବି ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ବାକ୍ୟ? ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ଯେମିତି ଯିଏ ଆଉ ସିଏ। ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ କି ବାକ୍ୟ? ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି? ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଉଛି? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରହିଥାଏ। କ'ଣ କହିଛି? ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତଟିଏ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଆଗ୍ରହର ସହ ପଢ଼ିଲେ ଗଣିତ ପାଠ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିଛି? ବିବୃତ୍ତି ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଏଠି କ'ଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି? ନା ଆଗ୍ରହ ସହ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୁଏ? ନା ଗଣିତ ପାଠ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ। ସେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅଳ୍ପ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାରେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଆଗ୍ରହର ସହିତ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିଛି? ଯେଉଁଟାକି ପାଠ ବିଷୟରେ କହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ? ନା କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତିମାନ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନାସ୍ତି ବା ନାହିଁର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ ମାନେ ନ ଦେଇଛି। ସେମିତି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହି ହେଉନାହିଁ, ନାହିଁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିନେବ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏଠି ନ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ନାହିଁ ଅଛି। ଆମ ଦେଶ ପରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ନାହିଁ, ଏଠି ବି ନାହିଁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଦରକାର, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହି ନ ହେବା ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବୋଧକ ହୋଇଥାଏ ବା କାହାଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଶା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି କାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଛି କାହାକୁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କହିଲା ବେଳେ ଆମର ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସ୍ୱରଟା ଲହର ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସିବେ। ସେମିତି ଏକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି
ଆଜି କି ଖରା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଏଇଭଳି। ତାହେଲେ ଆଜି କି ଖରା ଯଦି ଏଇ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିନେବ କ'ଣ ଏଇଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଜି କି ଖରା, ମନୋଜର ପୁଅ କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଆ, ସିମେଣ୍ଟ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ ଆହା କ'ଣ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।